R.B एजुकेशन क्लास रे मु समस्त को स्वागत करुछि। आज आंभ मानकर चर्चार विषय रही कारक मध्य कर्म कारक। तुम माने जदि पूर्व क्लास को मोर देखि न तेबे से ही पूर्व क्लास को देखी यही क्लास को देखिले तुम्हें माने भल भाव बुझी पार सिक्वेन्स अनुसार तुम्हें मैंने आसीपर और प्रत्येक पाठ गुड़ी को मुझे विशेष भाव आलोचना करने प्रयास करी जहाँफल तुम मानक कौन असुविधार सम्मुखीन होगा पड़ो ना। तेणुक देखिक सब वीडियो गुड़ को आस तापर यही वीडियो को देखिले तुम मानक देखापी भल लगे। चलो आम मैंने बर्तमान आरंभ करवा कर्म कारक। यही आम मैंने पूर्व क्लास मध्य आलोचना करिछु। बर्तमान आम मैंने आलोचना करवा कर्म कारक। कर्म कारक कर्म कारक कर्म कारक क्यों विभक्ति होता है पे द्वितीय विभक्ति बुझिपाल। कर्म कारक द्वितीय विभक्ति होता है एठारे आलोचना आम मैंने पूर्व क्लास रे कर्ता को चिन्ह पारे। बर्तमान आम मैंने चिन्हवा कर्म कारक। कर्म कारक किपर भाव चिन्हवा ना पे देख जदि वाक्य मध्य जदि कौन उत्तर जदि तार आंसर आसे तेबे ताहा होछि कर्म कारक। छात्र संस्कृत पढ़ती छात्रटी कौन पढ़ुची पे संस्कृत पढ़ी एठार आम जान कौन पे जदि कर्म कारक द्वितीय विभक्ति ताहा आम मैंने कौन व्यवहार कर द्वितीय विभक्ति। छात्रटी कौन करुचे बोले ना संस्कृत पढ़ुची छात्र संस्कृत पठती बालक चित्र पश्यति बालकटी कौन करुचे बोले चित्र देखुची। तुम अदनम खाती तुम्हें कौन खाऊचे पे भात भात मीन्स अदनम तुम अदनम खादती तुम्हें कौन पे वाक्य कौन कह तुम्हें कौन खाऊच भात खाऊ भात मीन्स अदनम। यहीपर भाव गोटे आलोचना करागला कर्म कारक किपर भाव चिन्ह पार जापर पे एठार देख गोटे आलोचना अंतिम लिखा जाए अतः अनुक्त कर्म द्वितीय अनुक्त कर्मणि द्वितीय विभक्ति होता है। देख पे छात्र जानले कर्ता किए जानले कर्म किए जानले ताहा ही एठारे आलोचना करा जायछि। बर्तमान जानबा पे आम मैंने पूर्व क्लास मध्य आलोचना करथिले जदि उक्ते जदि वाक्यर व्यवहार होता है पे उक्ते मान होछि पे प्रथम मन रखिदेव उक्ते मान सब प्रथम एवं कर्म कारक द्वितीय अनुक्ते मीन्स द्वितीय विभक्ति जेपरी भाव आलोचना कर हरि वैकुंठम अधिशते हरि कौटी शोई वैकुंठम अधिशते एठारे अधि सिंह सा आस धातु प्रयोग अधिकार स्थान में कर्म संज्ञा प्राप्त हो वैकुंठ सिंहासन आसन पदे द्वितीय विभक्ति होती। एठारे वैकुंठ आसन उपर कौन हो द्वितीय विभक्ति होती जहाँ हूँ कर्तार ईप्सित कर्म पे ताहा उपर कौन होता कर्म कारक होता है एवं जहाँ हूँ प्रधान ताहा हूँ उक्त जहाँ हूँ अप्रधान ताहा हूँ अनुक्त कर्मणि द्वितीय होता है। भल बोले एठारे देछि केते गुडी को वाक्य मोर अंतिम जदि अधि उपसर्ग पूर्वक जदि गोटे अधि गोटे उपसर्ग अच्छी पे आमर कतोटी उपसर्ग ना 22 उपसर्ग से 22 उपसर्ग मध्य एठारे केते गुडी 22 उपसर्ग युक्त जदि अधि से 22 उपसर्ग मध्य अधि गोटे उपसर्ग अधि उपसर्ग युक्त जदि ता ऊपर कौन हो सिंह सा आस धातु प्रयोग अधिकार स्थान कर्म संज्ञा होता है। तो आपने बुझीपार पे जदि
ଅଧି ଉପସର୍ଗ ଯଦି ଲାଗି করে ଯାହା ତାହା ସ୍ଥଳରେ ଯଦି ଅଧି ସିଂ ସ୍ଥା ଉପସର୍ଗ ପୂର୍ବକ ଯଦି ଲାଗେ ତାହା ହେଲେ କର୍ମପଦରେ କ'ଣ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଯାଏ? ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଯାଏ କର୍ମପଦରେ। ଯେମିତି ହରିହି ବୈକୁଣ୍ଠମ୍ ଅଧିଷ୍ଠିତେ। ହରି ହରି କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ନା ବୈକୁଣ୍ଠରେ। ତେଣୁକରି ହରିହି ବୈକୁଣ୍ଠମ୍ ଅଧିଷ୍ଠିତ। ହରି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ରହୁଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ। ଭୂପତି ସିଂହାସନମ୍ ଅଧିତିଷ୍ଠତି। ଭୂପତି ମାନେ ରାଜା ବୋଲେ ଭୂପତି ସିଂହାସନମ୍ ଅଧିତିଷ୍ଠତି। ଭୂପତି ସିଂହାସନ ରାଜା ସିଂହାସନରେ ରହନ୍ତି। ଅଧିତିଷ୍ଠତି ଗୁରୁଃ ଆସନମ୍ ଅଧିତିଷ୍ଠତି। ଗୁରୁକୁ କ'ଣ କରେ? ଆସନମ୍ ଆସନରେ ବସିଛନ୍ତି। ଅଧ୍ୟସ୍ତେ ଏଠାରେ ଅନ୍ତିମରେ ଦେଖ ବୋଲେ ସେତେ ତିଷ୍ଠତି ଆସ୍ତେ। ଏହି ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିବ ସିଂ ଧାତୁ ସ୍ଥା ଧାତୁ ଆସ୍ ଧାତୁ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିଲେ ସ୍ଥାନରେ କର୍ମ ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ବୈକୁଣ୍ଠ ସିଂହାସନ ଆସନ ପଦରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା ନା ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ। ଏଠାରେ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ବୋଲେ କର୍ତ୍ତୃ ଇପ୍ସିତତମଂ କର୍ମ। କର୍ତ୍ତୃର ଇପ୍ସିତତମ ହେଉଛି କ'ଣ ବୋଲେ କର୍ମ କାରକ। କର୍ତ୍ତୃର ଇପ୍ସିତମ ପଦ ହେଉଛି କ'ଣ ବୋଲେ କର୍ମ କାରକ। ଅଧି ସିଂ ସ୍ଥା ହେଉଛି କର୍ମପଦ। ଅଧି ସିଂ ସ୍ଥା ହେଉଛି କର୍ମପଦ। ଏହା ହେଉଛି ଏଠାରେ ଏତିକି ହିଁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲେ ଦେଖ ପିଲେ ଅନ୍ତିମରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି କିପରି ଭାବରେ ଅଧି ଉପସର୍ଗ ପୂର୍ବକ ଅଧି ସିଂ ସ୍ଥା ଉପସର୍ଗ ଧାତୁ ଲାଗି କିପରି ଭାବରେ ତାହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଛି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ବିହଙ୍ଗ ନିଡ଼ନମ୍ ଅଧିଷ୍ଠିତେ। ଅଧି ଉପସର୍ଗ ପୂର୍ବକ ବିହଙ୍ଗ ନିଡ଼ନ ମାନେ ବସା ବୋଲେ ବସାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ବିହଙ୍ଗ ମାନେ ପକ୍ଷୀ। କୃଷକ ଗ୍ରାମମ୍ ଅଧିଷ୍ଠିତେ। କୃଷକ କେଉଁଠି ରହୁଛି? ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମରେ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଏଠାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ନା ଅଧି ଉପସର୍ଗ ପୂର୍ବକ ଲାଗିଗଲେ ତେଣୁକରି ଏଠାରେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ? ଗ୍ରାମେ ଅଧିବସତି ନ ହୋଇ ଗ୍ରାମମ୍ ଅଧିବସତି। ଆ ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଛି ଏବଂ ବସତି ଲାଗିଛି ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଦେଖ ଆଲୋଚନା କରିଛି ବସ୍ ଧାତୁ ପୂର୍ବରୁ ସେଟା ଆମକୁ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ପିଲେ ନା ଅଧି ଉପସର୍ଗ ପୂର୍ବକ ଲାଗି ଏଠାରେ ବସ୍ ଧାତୁ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି ଯଦି ବସ୍ ଧାତୁ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଉପ ଅନୁ ଅଧି ଆଂ ପୂର୍ବରେ ପରେ ନାହିଁ ପିଲେ ପୂର୍ବରେ ଉପସର୍ଗ ରହିଲେ ଅଧିକରଣ କାରକ ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଏବଂ ଏଠାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଉପବସତି ଅର୍ଥ ଉପବାସର ରହିବା ଆଧାରରେ କର୍ମ ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସେବେଳେ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ପିଲେ ପୂର୍ବରେ ବସ୍ ଧାତୁ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ହେଉଛି ପିଲେ ଉପ ଅନୁ ଅଧି ଆ ଉପସର୍ଗ ରହିଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ପଢ଼ିଥିଲୁ ଅଧି ଉପସର୍ଗ ପୂର୍ବକ ସିଂ ସ୍ଥା ଧାତୁ ରହିଲେ ତାହା କ'ଣ ପିଲେ ସେଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେବ। ଏଠାରେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ପିଲେ ନା ଅଧି ଉପସର୍ଗ ବସ୍ ଧାତୁ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମେ ବସ୍ ଧାତୁ ବସିବା ଥରେ ବସ୍ ଧାତୁ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଅଧି ଉପ ଅନୁ ଅଧି ଆ ଉପସର୍ଗ ରହିଥାଏ ତେବେ ତାହାରେ ସେଠାରେ କ'ଣ ପିଲେ ସେଠାରେ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ନ ହେଇ ସେଠାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଜାଣିପାରିଲେ ପିଲେ? ଏବଂ ଯଦି ଏଠାରେ ପିଲେ ଉପବସତି ପୂର୍ବ ବସ୍ ଧାତୁ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଉପ ଅନୁ ଅଧିକା ଉପସର୍ଗ ପୂର୍ବକ ଲଗାଇଲେ ତାହା କ'ଣ ପିଲେ ଜାଣିଲ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଦେଖ ଦରିଦ୍ରାଃ ଗୃହମ୍ ଉପବସତି। କାହିଁକି ହେଲା ପିଲେ ଦରିଦ୍ରାଃ ଗୃହେ ଉପବସତି? ଶ୍ରମିକ କୁଟୀରେ ଉପବସତି। ଶ୍ରମିକ କୁଟୀର କାହିଁକି ହେଲାନି? ଦରିଦ୍ରାଃ ଗୃହେ କାହିଁକି ନା ଏଠାରେ ପିଲେ ଉପବାସର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉପବାସର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଇଲା ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହେଲା ପିଲେ ଦରିଦ୍ର ମାନେ ଘରେ ଉପବାସ ରହିଛନ୍ତି। ଦରିଦ୍ରାଃ ଗୃହେ ଉପବସତି। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲେ? ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲେ ଦେଖ ପିଲେ 4 ନମ୍ବର ସୂତ୍ରରେ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର।
ଅଭି ଓ ନି ପିଲା ଦେଖ ଅଭି ଏବଂ ନି ଉପସର୍ଗ ପୂର୍ବକ ବିଶ୍ ଧାତୁର ଆଧାରରେ କର୍ମ ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ ପିଲା ଅଭି ଓ ନି ଗୋଟେ ଉପସର୍ଗ ଆମମାନଙ୍କୁ 22ଟି ଉପସର୍ଗ ରହିଛି। 22ଟି ଉପସର୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିକ ଅଣାଯାଇଛି ଦେଖ କେତେ ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗିକରି କେତେ ଗୁଡ଼ିକ ପରେ ଲାଗିକରି କିପରି ଭାବରେ କର୍ମ ସଂଜ୍ଞାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଅଭି ଓ ନି ଉପସର୍ଗ ପୂର୍ବକ 20 ଧାତୁ ଆଧାରର କର୍ମ ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। 20 ଧାତୁ ପିଲା ସ୍ଥଳ ଶେଷରେ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ପିଲା କ'ଣ ନା ବାଳକାନାମ ପାଠେ ଅଭିନିବେଶ ମାନେ ଆଗ୍ରହ ଅଛି। ବାଳକମାନଙ୍କର କ'ଣ ପିଲା ପାଠରେ କ'ଣ ଅଛି ଆଗ୍ରହ ଅଛି। ଦେଖ ପିଲା ସାଧୁ ଏଠାରେ ଦେଇଛି ପିଲା ସାଧୁ ସ୍ୱନ୍ମାର୍ଗମ୍ ଅଭିନିବିଶତେ। ଅଭିନିବିଶଃ ଏବଂ ଅଭିନିବିଶତେ ମଧ୍ୟରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଖ ପିଲା ଦେଖ ପିଲା ଏଠି କ'ଣ କହିଛି ପିଲା ଦେଖ ଚତୁର୍ଥ ବାକ୍ୟରେ ନା ସାଧୁ ସ୍ୱନ୍ମାର୍ଗମ୍ ଅଭିନିବିଶତେ ଏବଂ ଏଠାରେ ଦେଖ ପିଲା ବାଳକନାମ ପାଠେ ଅଭିନିବେଶ ଅସ୍ତି। ଯଦି ପିଲା ଅଭିନିବେଶତେ ସାଧୁ ସ୍ୱନ୍ମାର୍ଗମ୍ ଯଦି ଅଭିନିବେଶର ଅର୍ଥ ଯଦି ଆଗ୍ରହ ଅର୍ଥ ଯଦି ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ମୋର କ'ଣ ପାଠରେ ଆଗ୍ରହ ଅଛି। ବାଳକାନାମ ପାଠେ ଅଭିନିବେଶ ଅସ୍ତି ବାଳକମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ପିଲା ପାଠରେ ଆଗ୍ରହ ଅଛି। ବାଳକାନାମ ପାଠେ ଅଭିନିବେଶ ଅସ୍ତି ଆଗ୍ରହ ଅର୍ଥରେ ସେଠାରେ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହେଇଥାଏ ପିଲା। ଦେଖ ନେକ୍ସଟ 5 ନମ୍ବର ସୂତ୍ର ପିଲା କ'ଣ କହୁଛି ଉପଯୁକ୍ତ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ଭୟ କ'ଣ ପିଲେ ନିର୍ଭୟ ପିଲେ ଧୀରମ୍ ଏବଂ ସମ୍ଭୟ ବାକ୍ୟର କ୍ରିୟାକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ରିୟା ବିଶେଷ କୁହାଯାଏ। କ୍ରିୟା ବିଶେଷ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ଓ କ୍ଳିବଲିଙ୍ଗରେ ଏକବଚନ ହୁଅନ୍ତି। ଏହାକୁ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖିବା ପରେ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ କହିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ଯଦି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଯଦି ନିର୍ଭୟ କରୁଛି ମାନେ ଡରୁଛି ବେଲେ ଧୀରମ୍ ମାନେ ହେଉଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଧୀର ଅର୍ଥକୁ ସମ୍ଭୟ ବାକ୍ୟର କ୍ରିୟାରେ ବିଶେଷ କରୁଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ରିୟା ବିଶେଷ କୁହାଯାଏ। କ୍ରିୟା ବିଶେଷ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି କ୍ଳିବଲିଙ୍ଗରେ ଏକବଚନ ହୁଅନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପିଲା। ଦେଖ ହିରଣ୍ୟକଃ ଦେଖ ପିଲା ପଞ୍ଚମ ବାକ୍ୟ ହିରଣ୍ୟକଃ ନିର୍ଭୟଂ ସ୍ଥିତଃ ଗଜଃ ଧୀରଂ ଚଲତି ଦୀର୍ଘକର୍ଣ୍ଣଃ ସମ୍ଭୟମଃ ଶିଶୁଃ ସାହଚର୍ଯ୍ୟଂ ପଶ୍ୟତି। ହିରଣ୍ୟକଃ ନିର୍ଭୟ ବସେ ମାନେ ହରିଣଟି କିପରି ଭାବରେ ଦେଖୁଛି ନିର୍ଭୟ ସ୍ଥିତିରେ ଦେଖୁଛି। ଗଜଃ ଧୀରଂ ଚଲତି ଗଜଟି କିପରି ଭାବରେ ଚାଲୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁଛି। ଗଜଃ ଧୀରଂ ଚଲତି ଦୀର୍ଘକର୍ଣ୍ଣଃ ସମ୍ଭୟମଃ ଦୀର୍ଘକର୍ଣ୍ଣଟି କ'ଣ ବୋଲେ ସମ୍ଭୟମ୍ ନିର୍ଭୟ ସହକାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ଶିଶୁଃ ସାହଚର୍ଯ୍ୟଂ ପଠେ ଶିଶୁକୁ କ'ଣ ବୋଲେ ସାହଚର୍ଯ୍ୟଂ ପଶ୍ୟତି ଶିଶୁ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସହକାରେ କ'ଣ ବୋଲେ ଦେଖୁଛି। ଦେଖ ବୋଲେ ଏଟା ଆମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ ଏଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବା କାହିଁକି ଏଠାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ କେତେ ନହେଲେ କ'ଣ ବିଭକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ପିଲେ ହିରଣ୍ୟକଃ ନିର୍ଭୟରେ ଦେଖୁଛି ପିଲେ ସ୍ଥିତ ଗଜଃ ଧୀରରେ ଚାଲୁଛି ଧୀରରେ ଚଲତି ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ନ ହେଇ ପିଲେ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ। ପଞ୍ଚମ ନମ୍ବର ସୂତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପିଲେ ଷଷ୍ଠ ନମ୍ବର ସୂତ୍ର କ'ଣ ଏଠାରେ ଦେଖ ପିଲେ ସପ୍ତମ ନମ୍ବର ସୂତ୍ର କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ ପିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ 6 ନମ୍ବର ସୂତ୍ର କ'ଣ କହୁଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂଯୋଗ ମାନେ ବ୍ୟାପୀ ଅର୍ଥରେ କାଳବାଚକରେ ମାସ ଓ ବର୍ଷ ଠାରେ ମାର୍ଗବାଚକ ବର୍ଷ ଶବ୍ଦର ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଛି। ଏହାକୁ
ବ୍ୟାପ୍ତାର୍ଥ ଦ୍ୱିତୀୟା କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ପିଲେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଅର୍ଥରେ କିପରି ଭାବରେ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂଯୋଗ, ଯେଉଁଠାରେ ଯଦି ମାସ ଥିବ ବା ବର୍ଷ ଥିବ ବା ମାର୍ଗବାଚକ ମିନ୍ସ କ୍ରସ ଶବ୍ଦରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଛି, ଏହାକୁ ବ୍ୟାପ୍ତାର୍ଥ ଦ୍ୱିତୀୟା କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବ୍ୟାପ୍ତାର୍ଥ ଦ୍ୱିତୀୟା। ଅହମ୍ ମାସମ୍ ବ୍ୟାକରଣମ୍ ପଠାମି। ମୁଁ କ'ଣ ହେଲେ ମାସ ହେଲା ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ୁଛି, ଅହମ୍ ମାସମ୍ ବ୍ୟାକରଣମ୍ ପଠାମି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଚତୁର୍ଦଶ ବର୍ଷାଣି ବନେ ତିଷ୍ଠତି ସ୍ମ। ରାମ କ'ଣ ପିଲେ? 14 ବର୍ଷାଣି 14 ବର୍ଷ ଚତୁର୍ଦଶ ବର୍ଷାଣି ବନେ ତିଷ୍ଠତି ସ୍ମ। ରାମ କ'ଣ ପିଲେ? 14 ବନେ ତିଷ୍ଠତି ସ୍ମ। ଆଉ ଏଠାରେ ଦେଖ ପିଲେ ପ୍ରବତ୍ତ କର୍ଷମ ବର୍ତ୍ତତେ। ପ୍ରବତ୍ତ କ'ଣ ପିଲେ? କର୍ଷ ହେଲା ବ୍ୟାପିକି ବର୍ତ୍ତତେ। ଏଠାରେ ମନେ ରଖିଲେ ପିଲେ, ଯଦି ବ୍ୟାପ୍ତର ଅର୍ଥ ବୁଝାଇଲେ ତାହେଲେ ତାହା କର୍ମପଦରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ଆମେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲେ? ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ ସପ୍ତମ ନମ୍ବର ସୂତ୍ର କ'ଣ କହୁଛି? ସପ୍ତମ ନମ୍ବର ସୂତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ ପିଲେ ଏଠାରେ ଅନୁ ପ୍ରତି ପରି ପ୍ରଭୃତି କେତେକ ଉପସର୍ଗ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ କର୍ମ ପ୍ରବଚନୀୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି କର୍ମ ପ୍ରବଚନୀୟ ଯୋଗେ ଦେବାନ୍ ଦିନମ୍ ବୃକ୍ଷମ୍ ହରିମ୍ ପ୍ରଭୃତି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଛି। ଦିନମ୍କ ବୃକ୍ଷମ୍କ ହରିମ୍କ ପ୍ରଭୃତି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି, ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କର୍ମ ପ୍ରବଚନୀୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହା କର୍ମ ଅନୁସାରେ ହେଲା, ଦେବାନ୍ ହେଲା, ଦେବମ୍ ହେଲା, ହଁ କି ନାହିଁ? ଦେଖ ପିଲେ ଏଠାରେ ଦେଇଛି ମାନଭା ଦେବାନ୍ ଅନୁ ପ୍ରତି ପରି ପ୍ରଭୃତି କେତେକ ଉପସର୍ଗ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ପିଲେ? ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ମାନଭା ଦେବାନ୍ ଅନୁ ଦିନମ୍ ପ୍ରତି ଦୟାମ୍ କୁରୁ। ମାଲାକାରଃ ବୃକ୍ଷମ୍ ପ୍ରତି ସେଞ୍ଚତି ପରିସେଞ୍ଚତି ଦେବାନ୍। ମାନବ ମାନେ ଦେବାନ୍ ମାନେ ଦେବ ଭଗବାନ ଅନୁ ପଶ୍ୟନ୍ତି। ମାନବଃ ଦେବାନ୍ ପଶ୍ୟନ୍ତି। ମାନବମାନଙ୍କୁ ଦେବତାରେ ଦେଖନ୍ତି, ପଶ୍ୟନ୍ତି। ଦିନମ୍ ପ୍ରତି ଦୟାମ୍ କୁରୁ। ଦିନ ପ୍ରତି ଦୟା କରିବା। ଦିନମ୍ ପ୍ରତି ଯୋଗରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ ପିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲା ଏଇଟା ହେଇଗଲା। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲା କର୍ମ ପ୍ରବଚନୀୟ ଭାବରେ କିପରି ଭାବରେ ଏଠାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲା ଅଷ୍ଟମ ନମ୍ବର ସୂତ୍ର କ'ଣ କହୁଛି? ଦେଖ ପିଲା ଅଷ୍ଟମ ନମ୍ବର ସୂତ୍ର ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ। କଥା କହିଲେ କ'ଣ କହୁଛି? ଦୁ ନି ଦନ୍ ପ୍ରଭୃତି ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକର ଦି କର୍ମ କଟନ୍ତି। ଯାହାକୁ ବୋଲେ ଦୁକ ନିକ ଦଣ୍ଡକ ପ୍ରଭୃତି ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକର ଦି କର୍ମ କଟନ୍ତି। ମାନେ ଦି କର୍ମ କାହିଁକି କଲେ? ଏଠାରେ ଦୁଇଟି କର୍ମ ଅଛି ବୋଲେ। ଏହି ଧାତୁମାନଙ୍କ ପ୍ରୟୋଗରେ ଗୌଣ କର୍ମଠାରେ ଅନ୍ୟ କାରକ ସ୍ଥାନରେ କର୍ମ ସଂଜ୍ଞାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଧାତୁମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଗରେ ଗୌଣ କର୍ମଠାରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? କାରକ ସ୍ଥାନରେ କର୍ମ ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସେଠାରେ କ'ଣ ଗୌଣ କର୍ମଠାରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? କାରକ ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଅକଥିତମ୍ ଚ ସୂତ୍ରରେ କର୍ମ କୁହାଯାଏ। ଗହ ସ୍ଥାନରେ ଗାମ୍, ଗ୍ରାମେ ସ୍ଥାନରେ ଗ୍ରାମମ୍, ଶ୍ଵେତ ସ୍ଥାନରେ ଶ୍ଵେତମ୍। ଦେଖିବା ପିଲା କିପରି ଭାବରେ ହେଉଛି ଏଠାରେ। ଦେଖ ପିଲା ଏଠାରେ ଗୋପାଳଃ ଗାମ୍ ପୟଃ ଦଗ୍ଧି।
ଏଠାରେ ପିଲେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ଏବଂ ଗୌଣ କର୍ମ ରହିଛି। ଜାଣିବ କିପରି ଭାବରେ ଗୋପାଳ ଗାମ୍ ପୟଃ ଦଗ୍ଧି। ଗୋପାଳ ହେଉଛି ଗୋପାଳ କ'ଣ କହୁଛି ଗାମ୍ ପୟଃ ଦଗ୍ଧି। ପୟଃ ଏଠାରେ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ, ଗାମ୍ ହେଉଛି ଏଠାରେ ପିଲେ ଗୌଣ କର୍ମ। ଏଠାରେ ଯେତେ ସବୁ ଅନ୍ତିମରେ ଗାର ଦିଆଯାଇଛି ପିଲେ ସେଇ ଗାର ହେଉଛି କ'ଣ ପିଲେ ଗୌଣ କର୍ମ। ଗୌଣ ଯାହାର ଉପରେ ଗୌଣ କର୍ମ ଗାମ୍ ପୟ ଅଜାମ୍ ଚୌର। ପୟ ମାନେ କ୍ଷୀର, ଅଜ ମାନେ ଯାହା ହେଉଛି କର୍ମର ହେଉଛି ଯାହା ବିଶେଷ ଫଳ ଯାହାକି କୁହାଯାଏ ପିଲେ। ଗାମ୍ ପୟଃ ଦଗ୍ଧି ଅଜାମ୍ ଗ୍ରାମମ୍ ନୟତି। କେଉଁଠାକୁ ନେଉଛି? ଗାଁକୁ ନେଉଛି। ଅଜାମ୍ ଗ୍ରାମମ୍ ନୟତି। ଚୌରଃ ଶତମ୍ ଦଣ୍ଡୟତି। ଚୌର କ'ଣ ବୋଲେ ଶତମ୍ ଦଣ୍ଡୟତି। ଶତମ୍ ହେଉଛି ପିଲେ ଗୌଣ କର୍ମ, ଚୌରମ୍ ଗ୍ରାମମ୍ ଗାମ୍। ଏଇଟା ପିଲେ ଏତିକି। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ ତାପରେ କ'ଣ ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣରେ ସାଧାରଣତଃ 16ଗୋଟି ଦ୍ୱିକର୍ମକ ଧାତୁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଦୁ ଧାତୁ ପିଲେ, ଜାସ୍ ଧାତୁ, ପଚ୍ ଧାତୁ, ରୁଦ୍ ଧାତୁ, ପ୍ରଚ୍ ଧାତୁ, ଚି ବ୍ରୁ ସାସ୍ ଜି ପଦ୍ ସୁସ୍ ନି ହୁ କ୍ରୁସ୍ ବ୍ର। ଏହି ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗରେ ତଦୋର୍ଥକ ଧାତୁ ମଧ୍ୟରେ ଅକଥିତ କର୍ମଠାରୁ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଅକଥିତ ଗୌଣ କର୍ମ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ବଳିମ୍ ଭିକ୍ଷତେ ବସୁଧାମ୍। ଭିକ୍ଷୁକଃ ଗୃହିଣୀମ୍ ଅନ୍ନମ୍ ପ୍ରାର୍ଥୟତେ। ଏଠାରେ ଜାଜ୍ ଅର୍ଥରେ ଭିକ୍ ଓ ପ୍ରାତ୍ ଧାତୁ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି। ଭିକ୍ ଏବଂ ଜାଜ୍ ଧାତୁର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି ପିଲେ ଏଠାରେ। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲେ କିପରି ଭାବରେ କେତୋଟି ଗୌଣ କର୍ମ ରହିଛି ଆମମାନଙ୍କର? 16ଗୋଟି ଗୌଣ କର୍ମ ରହିଛି ପିଲେ। 16ଗୋଟି ଖାଲି ଗୌଣ କର୍ମ ନାହିଁ, ଦ୍ୱିକର୍ମକ ଧାତୁ ରହିଛି ପିଲେ। 16ଗୋଟି ଦ୍ୱିକର୍ମକ ଧାତୁ ରହିଛି। ଦେଖ ପିଲେ ଏଠାରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ନିମ୍ନର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବାକ୍ୟ ଦେଇଛି ଯେଉଁଠାରେ କି ବ୍ୟବହାର କଲା ମାତ୍ରେ ସେଗୁଡ଼ିକରେ କେବଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଯେମିତିକି ସର୍ବତଃ, ପରିତଃ, ଅଭିତଃ, ଉଭୟତଃ, ଉପର୍ଯ୍ୟୁପରି, ଅଧଧି, ଅଧଦଃ, ଅନ୍ତରାଣ, ଧିକ୍, ଯାବତ୍, ବିନା, ଋତେ, ସମୟ, ହା, ଦକ୍ଷିଣେ, ଉତ୍ତରାୟଣେ। ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର କିପରି ଭାବରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ସର୍ବତଃ ମାନେ କ'ଣ ପିଲେ? ସର୍ବତଃ କିପରି ଭାବରେ? ସର୍ବତଃ ମାନେ ସବୁଆଡ଼େ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ତିଆରି କରିଥିବେ। ସର୍ବତଃ ଏଥିରେ ନା ସବୁଆଡ଼େ ନା ଚାରିପାଖରେ, ସବୁଆଡ଼େ ନା ଚାରିପାଖରେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସର୍ବତଃ ମିନ୍ସ ମାନେ ସବୁଆଡ଼େ, ପରିତଃ ମିନ୍ସ ଚାରିପାଖରେ, ଅଭିତଃ ମିନ୍ସ ଆଗରେ, ଉଭୟତଃ ମିନ୍ସ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପିଲେ। ଉପର୍ଯ୍ୟୁପରି ଉପରକୁ, ଉପରୁ, ଅଧଧି ମାନେ ତଳକୁ ତଳକୁ, ଉପରକୁ ଉପରୁ, ଅଧଧି ମାନେ ଉପରକୁ ଉପରୁ, ଅଧଦଃ ମାନେ ତଳକୁ ତଳକୁ ତଳ, ଅନ୍ତରା ମଧ୍ୟରେ, ଅନ୍ତର ମାନେ ବିନା, ଧିକ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଧିକ୍କାର କରିବା, ଯାବତ୍ ମାନେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବିନା ମାନେ ବ୍ୟତୀତ ପିଲା, ଋତେ ମାନେ ବ୍ୟତୀତ, ସମୟ ମାନେ ନିକଷ, ହା ମାନେ ଦୁଃଖବାଚକ ଶବ୍ଦ, ଦକ୍ଷିଣେ ମାନେ ଦକ୍ଷିଣରେ, ଉତ୍ତରାୟଣ ମାନେ ଉତ୍ତରରେ ପିଲେ। ଦେଖ ପିଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦେଖିବା। ଦେଶଂ ସର୍ବତଃ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନଂ ପ୍ରଚଳତି। ମାନେ ଦେଶର କ'ଣ ପିଲେ? ଦେଶରେ ସବୁଆଡ଼େ କ'ଣ ପିଲେ? ସବୁଆଡ଼େ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ପ୍ରଚଳିତ। ଦେଶର ସବୁଆଡ଼େ କ'ଣ ହେଇଛି ପିଲେ? ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଯାଉଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିତଃ ପ୍ରାଚୀରମ୍ ଶୋଭତେ। ବିଦ୍ୟାର ଚାରିପାଖରେ କ'ଣ ପିଲେ? ପ୍ରାଚୀର ଶୋଭା ପାଇছে। ପ୍ରାଚୀରମ୍ ଶୋଭତେ ମାନେ ଚାରିପାଖରେ ପିଲେ। ସବୁଆଡ଼େ ମିନ୍ସ ସବୁଆଡ଼େ, ଇଣ୍ଟରନାଲ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତିନି ସେହିପରି ଭାବରେ ସର୍ବତଃ ଦେଶଂ ସର୍ବତ୍ର ଓଷ୍ଟିମ୍ କରତି। ସେହିପରି ଭାବରେ ଦେଶଂ ସର୍ବତ୍ର କ'ଣ ପିଲେ? ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନଂ ପ୍ରଚଳତି। ଯେମିତି ବିଦ୍ୟାଳୟଂ ପରିତଃ ପ୍ରାଚୀରମ୍ ଶୋଭତେ ପିଲେ। ପ୍ରାଚୀରମ୍ ଶୋଭତେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ଅଭିତଃ ମିନ୍ସ ଆଗରେ। ଯେମିତି ମାତରମ୍ ଅଭିତଃ ଶିଶୁ କ୍ରୀଡ଼ତି। ମାନେ ମାଙ୍କର ଆଗରୁ କ'ଣ ପିଲେ? ଶିଶୁଟି ଖେଳୁଛି ପିଲେ। ମାତରମ୍ ଅଭିତଃ ଶିଶୁ କ୍ରୀଡ଼ତି।
ନଦୀମ୍ ଉଭୟତଃ ବୃକ୍ଷାଃ ସନ୍ତି। ଉଭୟତଃ ମିନ୍ସ ପିଲେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ଉଭୟତଃ ଉଭୟ ମିନ୍ସ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମାନେ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉଭୟ। ନଦୀମ୍ ଉଭୟତଃ ବୃକ୍ଷାଃ ସନ୍ତି। ନଦୀମ୍ ମାନେ ନଦୀର ପାଖରେ, ଉଭୟତଃ ନଦୀମ୍ ଉଭୟତଃ ମାନେ ଦୁଇ ପାଖରେ ପିଲେ ନଦୀମ୍ ଉଭୟତଃ କ'ଣ ପିଲେ ନା ନଦୀମ୍ ଉଭୟତଃ ବୃକ୍ଷାଃ ସନ୍ତି। ନଦୀର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କ'ଣ ପିଲେ ବୃକ୍ଷ ଅଛି। ନଦୀମ୍ ଉଭୟତଃ ବୃକ୍ଷାଃ ସନ୍ତି ପିଲେ। ଆଗରେ ଆଗରେ ମିନ୍ସ ଯେମିତିକି ମାତରମ୍ ଅଭିତଃ ମାନେ ପୂର୍ବରେ ବାକ୍ୟର ଯେମିତିକି ଏଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେମାନେ କ'ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ବୋଲେ ଯେମିତିକି ପିଲେ ଉଭୟତଃ କ'ଣ ପିଲେ ନଦୀମ୍ ବା କ'ଣ ପିଲେ ନଦୀମ୍ ଉଭୟତଃ ବୃକ୍ଷାଃ ସନ୍ତି। ନଦୀର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କ'ଣ ପିଲେ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଭାବରେ ଉପର୍ଯ୍ୟୁପରି ମିନ୍ସ ଉପର୍ଯ୍ୟୁପରି ମାନେ ଉପରକୁ ଉପର। ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଉପର୍ଯ୍ୟୁପରି ହିଁ ସ୍ତର ଭେଦଃ ସନ୍ତି। କ'ଣ ପିଲେ ନା ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଉପରକୁ ଉପର କ'ଣ ଅଛି ପିଲେ ସ୍ତର ଭେଦ ଅଛି। ବାୟୁମଣ୍ଡଳମ୍ ଉପର୍ଯ୍ୟୁପରି ବୃକ୍ଷାଃ ସନ୍ତି। ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କ'ଣ ପିଲେ ଉପର୍ଯ୍ୟୁପରି ଉପରକୁ ଉପରକୁ କ'ଣ ପିଲେ ବୃକ୍ଷାଃ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଉପରକୁ ଉପରୁ କ'ଣ ଅଛି ପିଲେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଉପର୍ଯ୍ୟୁପରି ସ୍ତର ଭେଦ ଅଛି। ତାର ଫଳରେ କେତେ ଗୋଟେ ସ୍ତର ଭେଦ ଅଛି। ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଯେତେ ସବୁ ଉପରକୁ ଯିବ ସେତେ ସବୁ କ'ଣ ସ୍ତର ଭେଦ ଅଛି। ଅଧ୍ୟଧି ଅଧ୍ୟଧି ମାନେ ତଳକୁ ତଳ ଅଧ୍ୟଧି ଅଧ୍ୟଧି ମାନେ ଅଧ୍ୟଧି ସରି ପିଲେ ଅଧଧି ଅଧଧି ଏବଂ ଅଧଧି ଆଉ ଅଧ୍ୟଧି। ଅଧ୍ୟଧି ମିନ୍ସ ଉପରକୁ ଉପର, ଉପରକୁ ଉପର ଏହାର ବି ମଧ୍ୟ ବୃକ୍ଷମ୍ ଅଧଧି ଶାଖାଃ ସନ୍ତି। ଏମିତି ପିଲେ ବୃକ୍ଷର ଉପରକୁ ଉପର କ'ଣ ପିଲେ ଶାଖା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ବୃକ୍ଷମ୍ ଅଧଧି ଶାଖାଃ ସନ୍ତି ପିଲେ। ବୃକ୍ଷମର ଉପରକୁ ଉପର କ'ଣ ପିଲେ ଶାଖା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ବୃକ୍ଷମ୍ ଅଧଧି ଶାଖାଃ ସନ୍ତି। ଅଧଧଃ ଅଧଧ ମିନ୍ସ ତଳକୁ ତଳ ଅଧଧ ଅକାର ହେବ ପିଲେ ଅଧଧ ବିସର୍ଗ ଅଧଧ ଅଧଧ ମିନ୍ସ ତଳକୁ ତଳ ଅଧଧଃ ଲୋକଃ ପାତାଳଃ କ'ଣ ପିଲେ ଅଧଧଃ କ'ଣ ପିଲେ ଲୋକର କ'ଣ ଅଛି ପିଲେ ପାତାଳ ଅଛି। ଅଧଧଃ ଲୋକଃ ପାତାଳଃ अस्ति। ଅଧଧଃ ଲୋକଃ କ'ଣ ପିଲେ ଅଧଧଃ ଲୋକଃ ପାତାଳଃ अस्ति। ବୁଝିପାରିଲେ ଅଧଧଃକୁ କ'ଣ ପିଲେ ଲୋକର କ'ଣ ଅଛି ପିଲେ ପାତାଳ ଅଛି। ଅଧଧଃ ପଡ଼ିଲେ ତାପରେ ହେଉଛି ଅନ୍ତରା ମଧ୍ୟରେ ଜଗନ୍ନାଥମ୍ ବଳଭଦ୍ରମ୍ ଚ ଅନ୍ତରା ସୁଭଦ୍ରା ବିରାଜନ୍ତେ। ମାନେ କ'ଣ ପିଲେ ନା ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ବଳଭଦ୍ରା ଚ ଅନ୍ତର ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ବଳଭଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ପିଲେ ଅନ୍ତରା ସୁଭଦ୍ରା ବିରାଜତେ। ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଜଗନ୍ନାଥମ୍ ବଳଭଦ୍ରମ୍ ଚ ଅନ୍ତରା ସୁଭଦ୍ରା ବିରାଜନ୍ତେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥମ୍ ବଳଭଦ୍ରମ୍ ଚ ଅନ୍ତରା ସୁଭଦ୍ରାମ୍ ବିରାଜନ୍ତେ ବା ବିରାଜତେ। ଅନ୍ତରେଣ ମାନେ ବିନା ଜଳମନ୍ତ୍ରେଣ ଜୀବନମ୍ ଅସମ୍ଭବ ମାନେ ଜଳ ବିନା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପିଲେ ଜଳମ୍ ଅନ୍ତରେଣ ଜଳର ବିନା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପିଲେ ଜଳମ୍ ଅନ୍ତରେଣ ଜୀବନମ୍ ଅସମ୍ଭବ ଆମ୍ଭମାନେ କ'ଣ ପିଲେ ବଞ୍ଚି ପାରିବନି ଜଳ ବିନା ଜଳମ୍ ଅନ୍ତରେଣ ଜୀବନମ୍ ଅସମ୍ଭବ। ଧିକ୍ ମାନେ ପିଲେ ଧିକ୍କାର କରିବା ପିଲେ ଧିକ୍କାର କରିବା। ଚୌରମ୍ ଧିକ୍ ଯେମିତି ଚୌରମ୍ ଧିକ୍ ଯାବତ୍ ନଦୀମ୍ ଯାବତ୍ ଗଚ୍ଛ ବିନା ମାନେ ବ୍ୟତୀତ ପିଲା ପରିଶ୍ରମ ବିନା ବିଦ୍ୟା ନ ଭବତି। ପରିଶ୍ରମ ବିନା ବିଦ୍ୟା ନ ଭବତି ପିଲା। ବିନା ଅର୍ଥରେ ପିଲେ ଆମ୍ଭମାନେ କ'ଣ ପିଲେ ଏଠି ମନେ ରଖ ବିନା ଅର୍ଥରେ ପିଲେ ଏଠାରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଯାଏ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ବିନା ଅର୍ଥରେ। କିପରି ଭାବରେ ନା ପରିଶ୍ରମ ବିନା ବା ପରିଶ୍ରମ ବିନା ବା ପରିଶ୍ରମ ବା ପରିଶ୍ରମ ବା ପରିଶ୍ରମ ବିନା ପରିଶ୍ରମ ବିନା ବା ପରିଶ୍ରମଣ ବିନା ବିନା ଅର୍ଥରେ ଆମ୍ଭମାନେ ପିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଆଉ ପିଲା କ'ଣ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଆଉ କ'ଣ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ଚତୁର୍ଥ ବିଭକ୍ତି ନାହିଁ ପିଲେ ଓକେ। ତାପରେ ଋତେ ମିନ୍ସ ବ୍ୟତୀତ ବିନା ମାନେ ବି ବ୍ୟତୀତ ଏରା ଋତେ ମାନେ ବି ବ୍ୟତୀତ। ଋତେରେ କିନ୍ତୁ ଧର୍ମମ୍ ଋତେ ସୁଖମ୍ ନାସ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କ'ଣ ପିଲେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ଆମ୍ଭମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବାନି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଧର୍ମମ୍ ଋତେ ସୁଖମ୍ ନାସ୍ତି ଧର୍ମମ୍ ଋତେ ସୁଖ ନାସ୍ତି ପିଲେ
ଯେମିତିକି ହେଉଛି ପରିଶ୍ରମ ବିନା ବିଦ୍ୟା ନ ହେବ। ଯଦି ଆମେମାନେ ପରିଶ୍ରମ ନ କରିବା ବୋଲେ କିପରି ଭାବରେ ବିଦ୍ୟା ଆମମାନଙ୍କୁ ହେବ ନାହିଁ। ସେମିତି ବୋଲେ ଧର୍ମମ୍ ରୂପେ ସୁଖମ୍, ଯଦି ଆମେ ଧର୍ମ କରିବା ନାହିଁ ତେବେ ସୁଖ କେଉଁଠି ପାଇବା ବୋଲେ ସୁଖ ଧର୍ମ ଯଦି କରିବା ତାହେଲେ ସୁଖ କେଉଁଠି ପାଇବା। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଧର୍ମମ୍ ରୂପେ ସୁଖମ୍ ନାସ୍ତି, ଧର୍ମ ବିନା କୌଣସି ବୋଲେ ସୁଖ ନାହିଁ। ଆଉ ବୋଲେ ଦେଖ ନିକଷା ନିକଷା ସେଠାରେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ବୋଲେ ନା ସେଠାରେ କେବଳ କ'ଣ ହେବ ବୋଲେ ନା ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେବ ତୃତୀୟ ଅର୍ଥରେ, କିନ୍ତୁ ବିନା ଅର୍ଥରେ କ'ଣ ବୋଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବି ହେବ ତୃତୀୟ ବି ହେବ। ଓକେ, ସମୟ ମିନ୍ସ ନିକଷା। ଗ୍ରାମମ୍ ସମୟ ବା ନିକଷା ନଦୀ ବହେ, ଗାଁର ନିକଟରେ କ'ଣ ବୋଲେ ନଦୀ ବହେ, ଗ୍ରାମମ୍ ନିକଷା ନଦୀ ବହତି ବୋଲେ। ହା ମାନେ ଦୁଃଖ ସୂଚକ ଭାବ, ହା ନାସ୍ତିକମ୍, ହା ମନ୍ଦଭାଗ୍ୟମ୍, ହା ନାସ୍ତିକମ୍, ହା ମନ୍ଦଭାଗ୍ୟମ୍। ଦକ୍ଷିଣେନ ମାନେ ଦକ୍ଷିଣରେ अस्माकं ବିଦ୍ୟାଳୟ ରାଜମାର୍ଗମ୍ ଦକ୍ଷିଣେନ अस्ति, ମାନେ अस्माकं ମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଳୟର ରାଜମାର୍ଗର କ'ଣ ବୋଲେ ଦକ୍ଷିଣରେ ଅଛି। अस्माकं ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦକ୍ଷିଣ ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ଅର୍ଥରେ କ'ଣ ବୋଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। अस्माकं ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ अस्माकं ବିଦ୍ୟାଳୟ ରାଜମାର୍ଗମ୍ ଦକ୍ଷିଣେନ अस्ति, ଦକ୍ଷିଣ ଅର୍ଥରେ ଯେଉଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ୱାର୍ଡ଼ ବୋଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଅର୍ଥରେ ହିଁ ହେବ। ଯେମିତିକି अस्माकं ବୋଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କ'ଣ ବୋଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରାଜମାର୍ଗମ୍ ଦକ୍ଷିଣେନ अस्ति, ପର୍ଟିକୁଲାର ନେବେ ଦକ୍ଷିଣ ମାନେ ଯାହାଙ୍କର ରାଜମାର୍ଗମ୍ ଦକ୍ଷିଣେନ अस्ति, କ'ଣ ଅଛି ବୋଲେ ନା ରାଜମାର୍ଗ ଅଛି ବୋଲେ ସେଇଠି ହେବ। ବୁଝିପାରିଲ। ଏବଂ ଉତ୍ତରାୟଣ ମାନେ ଉତ୍ତର ତବ ଗୃହମ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟମ୍ ଉତ୍ତରାୟଣ अस्ति, ମାନେ ତୁମର ଘର କ'ଣ ବୋଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଅଛି। ତବ ଗୃହମ୍ ମାନେ ତୁମର ପିଲେ ଗୃହମ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟମ୍ ଉତ୍ତରାୟଣ अस्ति, ତମ ଗୃହମ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉତ୍ତରାୟଣ अस्ति। ଅବ୍ୟାଦି ପଦ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ ତାହାକୁ ଉପପଦ ବିଭକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅବ୍ୟାଦି ପଦ ଗୁଡ଼ିକ କୁହାଯାଏ ବା ଉପପଦ ବିଭକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ଉପପଦ ବିଭକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ। ଦେଖ ପିଲା ଏଠାରେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦେଇଛି, କର୍ତ୍ତାର କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଇପ୍ସିତ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ କର୍ମକାରକ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଜାଣିଲେ ପିଲେ କର୍ମକାରକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯାହା କର୍ତ୍ତାର ଯାହା ଇପ୍ସିତ ତମ ବସ୍ତୁ ପିଲା ତାହା ହେଉଛି କର୍ମକାରକ। ବସ୍ ଧାତୁ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଉପ ଅନୁ ଅଧି ଆ ଉପସର୍ଗ ପୂର୍ବକ ଧାତୁରେ କର୍ମସଂଜ୍ଞା ବାଦ କ୍ରିୟା ବିଶେଷତ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ ଏବଂ ଏହା କ୍ଳୀବଲିଙ୍ଗରେ ଏକବଚନରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାହା କ୍ଳୀବଲିଙ୍ଗରେ କିନ୍ତୁ ତାହା କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ଏକବଚନ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖିଥିବେ ପିଲେ କ୍ଳୀବଲିଙ୍ଗ ହେଲେ ତାହା କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ଏକବଚନ ହୋଇଥାଏ। ଉଭୟତଃ ପରିତଃ ନିକଷା ହା ପ୍ରତି ଧିକ୍ କେତେ ଗୁଡ଼ିକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଯୋଗରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ପିଲେ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ବିନା ଯୋଗେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ବିନା ଯୋଗ ପିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚମୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଜାଣିଲ ପିଲେ। ଦେଖ ପିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର ଦେଖିବା। କ'ଣ କହୁଛ ନା ଆଜି ତୁମମାନେ ଦେଖି ଆସ, ତାପରେ କାଲିକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର ଆଲୋଚନା କରିବା। ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ କର୍ମପଦମ୍ ନିରୂପ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ પર, ଏବଂ ବନ୍ଧନୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ଯେମିତିକି ଦେଇଛି ବୋଲେ ବାଳକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗଚ୍ଛତି, ମାନେ ଏଠାରେ ବାଳକ କ'ଣ କଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଛି। ଏପରି ଭାବରେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଗୁଡ଼ିକ ସେମିତି ଦେଇଛି ବନ୍ଧନୀ ସ୍ଥାନମ୍ ଯଥାର୍ଥ ବିଭକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗମ୍ କୁରୁଥ, ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହେବ ତାହା ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ଯେମିତିକି ବାକ୍ୟାନି ସଂଶୋଧୟ ମାନେ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଭୁଲ ଅଛି ତାହାକୁ ବୋଲେ ଠିକ୍ କରି ଲେଖିବା। ଅର୍ଦ୍ଧଲିଖିତାନି ପଦାନି ବ୍ୟବହୃତ ବାକ୍ୟାନି ରଚୟତ୍, ମାନେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦେଇଛି ବୋଲେ ତାହା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ମାନେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଲେଖିବା। ସଂଶୋଧନ ଅନୁବାଦମ୍ କୃତ, ଏଗୁଡ଼ିକ ବାକ୍ୟ ଦେଇଛି ତାହାକୁ ଆମେ ମାନେ ସଂସ୍କୃତରେ ଲେଖିବା। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦାନି ସକାରଣ ବିଭକ୍ତି ନିରୂପ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ କରିବା ସକାରଣ ବିଭକ୍ତି ନିରୂପଣ କରୁ। ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଶବ୍ଦାନାମ୍ ଉପଯୁକ୍ତ ବିଭକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗମ୍ କୃତ୍ୱା ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନମ୍ ପ୍ରୟୋଗ, ମାନେ ବନ୍ଧନୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିକରି ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ମାନେ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହେବ ତାହା ଏଠାରେ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପିଲେ ଏତିକି। ତାପରେ ପିଲେ କରଣ କାରକ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍
ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଟାସ୍କ ରହିଲା ବେଲେ ତାପରେ ଆମ୍ଭେମାନେ କାଲିକୁ ଏହା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ଜୟ ଜୟ ଭାରତମ୍ ଜୟ ଜୟ ସଂସ୍କୃତମ୍ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ବେଲେ ଏହିପରି ଭାବରେ ସଂସ୍କୃତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।